بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی راہ ہموار۔ بلدیاتی انتخابات لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 کے تحت کروانے کا فیصلہ کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت کو بلدیاتی حلقہ بندیوں ڈی مارکیشن رولز کے لیے 4 ہفتے دے دیے۔ سابق قانون کے تحت دیا گیا حلقہ بندیوں کا شیڈول واپس لے لیا گیا۔ نئے ایکٹ کے نفاذ کے ساتھ پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 منسوخ ہو گیا۔ گورنمنٹ ایکٹ 2025 کا گیزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں نئے بلدیاتی ایکٹ 2025 کے تحت الیکشن کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 کے تحت حلقہ بندی کا شیڈیول واپس لے لیا جائے گا۔ پنجاب حکومت کو حلقہ بندی ڈیمارکیشن رولز کی تکمیل کے لیے 4 ہفتے دیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق نئے ایکٹ میں لوکل گورنمنٹ کا اسٹرکچر تبدیل کر دیا گیا۔ نیا ایکٹ پاس ہونے پر سابقہ قانون کے مطابق حلقہ بندیاں کالعدم ہوں گی۔ سابقہ ایکٹ کے تحت الیکشن کے لیے اقدامات اٹھانا خلاف ورزی ہوگی۔ مروجہ لوکل گورنمنٹ قوانین کے تحت انتخابات ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق بلدیاتی انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر ہوں گے۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے لیے پی ٹی آئی کے پاس انتخابی نشان نہیں۔ پی ٹی آئی بلدیاتی انتخابات میں اپنے امیدوار نہیں لا سکے گی۔ ذرائع کے مطابق جیتنے والے آزاد امیدوار تحریک انصاف کو جوائن بھی نہیں کر سکیں گے۔ نئے قانون کے مطابق منتخب کاؤنسلرز کے لیے 30 دن میں پارٹی شمولیت لازمی ہوگی۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 کے تحت انتخابات کا تحریری فیصلہ جاری ہوا تھا۔ ذرائع کے مطابق پنجاب اسمبلی نے گزشتہ ہفتے لوکل گورنمنٹ بل منظور کیا تھا۔ نئے قانون کے تحت ہر یونین کونسل میں 9 کاؤنسلرز براہ راست منتخب ہوں گے۔ بیوروکریسی مزید پاورفل ہو گئی۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بلدیاتی اداروں کے تقرر و تبادلے کر سکیں گے۔ کمیشن کے بھی سیکرٹری ہوں گے۔ سیکرٹری خزانہ بجٹ دیں گے۔ اے سی ڈی سی اور کمشنر کی سربراہی میں کمیٹیاں بنیں گی۔ کمیٹیاں اربن اور رورل حد بندی کی نشاندہی کریں گی۔ بیوروکریسی کو عوامی نمائندوں سے زیادہ اختیارات مل گئے۔ نئے لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 کے تحت لوکل گورنمنٹ کمیشن بنایا جائے گا۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ اس کمیشن کے سیکرٹری ہوں گے۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ تمام بلدیاتی اداروں کے تقرر و تبادلے بھی کر سکیں گے۔ نئے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ سیکرٹری خزانہ لوکل گورنمنٹ اداروں کو بجٹ فراہم کریں گے۔ اے سیز، ڈی سیز اور کمشنرز کی سربراہی میں کمیٹیاں بنیں گی۔ یہ کمیٹیاں اربن اور رورل حد بندی کی نشاندہی کریں گی۔ شہری انفراسٹرکچر، سڑکیں و دیگر اربن سہولیات کی بنیاد پر حد بندیاں ہوں گی۔ ریونیو اسٹیٹ اربن ایریا میں شامل ہوگی۔ پورا موضع اربن یا رورل حد بندی میں شامل ہوگا۔ شہری اور رورل حد بندیوں کی منظوری صوبائی کابینہ دے گی۔ الیکشن کمیشن یونین کونسل کی حکومتی فیصلے کے مطابق حد بندی کرے گا۔ یونین کونسل اور ٹاؤن کا تعین بھی حکومت کرے گی۔ یونین کونسل اور ٹاؤن کی حد بندی الیکشن کمیشن کرے گا۔ محدود اور محفوظ بسنت کے لیے قوانین میں ترمیم۔ بسنت اندرون لاہور تک محدود نہیں رہے گی۔ وارلڈ سٹی، ریس کورس، ماڈل ٹاؤن، جلو پارک کے نام بھی تجویز۔ پی سی اواریہ اور فلیٹیز ہوٹل کی چھتوں پر بھی بو کاٹا ہوگا۔ بڑی پتنگ، دھاتی یا شیشے والی ڈور پر پابندی برقرار۔ پتنگ بنانے والوں کی رجسٹریشن ہوگی۔ مینوفیکچررز کی رجسٹریشن فیس 25,000 اور پتنگ فروشوں کی 15,000 رکھی جائے گی۔ لاہور میں بسنت کے تہوار کے لیے اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ بسنت اب اندرون لاہور تک محدود نہیں رہے گی۔ بسنت کے لیے وارلڈ سٹی، ریس کورس، ماڈل ٹاؤن، جلو پارک کے نام تجویز کیے گئے ہیں۔ پی سی ہوٹل، اواری ہوٹل اور فلیٹیز ہوٹل کی چھتوں پر بھی پتنگ بازی کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ حکومت نے پتنگ بازی کے لیے قانون میں ترامیم کا نیا ڈرافٹ تیار کر لیا۔ پنجاب پروبیشن آف کائٹ فلائنگ آرڈیننس 2001 کے تحت ترمیم شدہ ہے۔ ترمیم شدہ ڈرافٹ کے مطابق پتنگ بنانے والوں کی رجسٹریشن لازمی ہوگی۔ مینوفیکچررز کی رجسٹریشن فیس 25,000 مقرر کر دی گئی۔ تجدید کے لیے 2,500 روپے فیس ہوگی۔ پتنگ فروشوں کی رجسٹریشن فیس 15,000 مقرر کر دی گئی۔ تجدید کے لیے فیس 1,500 روپے ہوگی۔ کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشنز کی رجسٹریشن فیس 50,000 اور تجدید 5,000 روپے مقرر کی گئی ہے۔ بڑی پتنگ، دھاتی یا شیشے والی ڈور کے استعمال پر سخت پابندی ہوگی۔ دھاتی ڈور کے استعمال پر جیل ہوگی۔ محفوظ پتنگ بازی کے لیے شرائط و ضوابط پر عمل درآمد لازم ہوگا۔ اب آپ کو بتائیں کہ ٹماٹر نے عوام کی ہوش اڑاتی ہے۔ سرکاری نرخوں کے مقابلے میں ڈبل ریٹ پر فروخت۔ سرکاری قیمت 175، بازار میں 400 روپے کلو پر فروخت جاری ہے۔ کریانہ دکانوں پر سرکاری ریٹ پر آٹے کی قلت برقرار ہے۔ ترسیل بہتر نہ ہو سکی۔ مارکیٹ میں درآمدی پاؤڈر جیسی چینی کی فروخت سے خریدار پریشان ہیں۔
टमाटर जो हर घर हर हांडी की जरूरत है आवाम की पहुंच से दूर होता जा रहा है। सरकारी निर्ख 175 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया, मगर ओपन मार्केट में यही टमाटर 400 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। खरीदारों का मौकफ है कि इंतजामिया कीमतों पर कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। की महंगाई आसमान तक उसकी कीमत पहुंच गई है कि आजकल जो है कोई भी इंसान ले नहीं सकता। 50 के टमाटर लें तो एक टमाटर आएगा, और टमाटर जब तक खाने में ना हो तो फिर जायका नहीं होता। 700-800 रुपये दिहाड़ी है या 1200 दिहाड़ी है, वो एक साल 200 रुपये का टमाटर लाएगा, बाकी दूध वगैरह साल जो दूसरी चीज़ें हैं वो कैसे देखेगा। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत फौरी तौर पर कीमतों को कंट्रोल करे ताकि आम आदमी का चूल्हा ठंडा होने से बचाया जा सके। हमारे मुल्क की का हिस्सा सारा कुछ है, फिर भी इतनी महंगी है क्योंकि इसका कंट्रोल ही नहीं है, किसी के पास कोई पूछने वाला नहीं है। मंडी जाओ तो वो कहते हैं लेने लो, नहीं चलो जाओ जहाँ से मिलती है ले लो। दुकानदारों का मौकफ है कि मंडी में टमाटर की किल्लत है, जिसके बाइस टमाटरों की कीमतों में इजाफा हुआ। वजूहात जो भी हों, परेशान आवाम रिलीफ की मुंतजिर है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ अरबाज खान, सिटी 42। सराफा मार्केट में फिर तेजी, सोना 7200 रुपये तोला महंगा, खाली 24 कैरात तोला सोना 4,70,000 का हो गया। 22 कैरात तोला सोना 4,30,833 रुपये तक जा पहुंचा। 21 कैरात तोला सोने की कीमत 4,11,250 रुपये हो गई। चांदी का रेट 7,850 रुपये तोला हो गया। सराफा बाजारों और मार्केटों में सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार है। सोने की कीमत में 7,200 रुपये हो गई। सोने की कीमत में 7,200 रुपये का इजाफा हो गया। खाली 24 कैरात फी तोला सोना 4,70,000 रुपये का हो गया। 22 कैरात फी तोला सोना 4,30,833 रुपये का हो गया। 21 कैरात फी तोला सोना 4,11,250 का हो गया। 10 ग्राम तोला चांदी 7,850 रुपए में फरोख्त हुई। वाज़ेह रहे कि मकामी और बैनुल अक़वामी बाजारों में सोने की तिजारत गैर यकीनी सूरत हाल से दौचार है। लेस्को में सोलर सिस्टम से ज़ायद बिजली की पैदावार का इंकशाफ हुआ है। मंजूर शुदा लोड के बरक्स पैदावार करने वालों को लाइसेंस मंसूखी का नोटिस जारी कर दिए गए। सार्फिन ने मुआहदे के खिलाफ वर्जी करके इजाफी सोलर पैनल्स नस्ब कर लिए। बिजली की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा। लेस्को में सोलर सिस्टम से जायद बिजली की पैदावार का इंकशाफ। लेस्को ने सोलर सिस्टम से मंजूर शुदा लोड से जायद बिजली बनाने वालों के लाइसेंस मंसूख करने का फैसला कर लिया। कंपनी ने MDI रीडिंग में इजाफी बिजली की पैदावार साबित होने पर खिलाफ वर्जी करने वालों को नोटिस भिजवा दिए। कंपनी ने नेप्रा और लेस्को के लाइसेंस के बरक्स बिजली की पैदावार करने वालों को नोटिस भिजवाए हैं। लेस्को और नेप्रा ने सार्फिन को बिजली की पैदावार करने के लाइसेंस देकर मुआहदे किए, ताहम सार्फिन ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके इजाफी सोलर पैनल्स नस्ब कर लिए। इसी तरह इजाफी सोलर पैनल की तनसीब से बिजली की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। लेस्को ने MDI रीडिंग के जरिए इजाफी बिजली बनाने वालों को पकड़ लिया है, जिस पर नोटिस जारी किए गए हैं। शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह तशवीशनाक हद तक बढ़ने लगी है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 तक पहुंच गया। शदरा और गढ़ी शाह में क्वालिटी इंडेक्स 300 रिकॉर्ड किया गया। मॉडल टाउन 107, गुलबर्ग में 170 रिकॉर्ड किया गया है। दीगर इलाकों की क्या सूरत हाल है, बताएंगे रोमेल इलियास। जी रोमेल। शहर लाहौर की फिजा एक बार फिर धुंध और आलूदगी के बादलों से गिर चुकी है और शहर भर में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो तशवीशनाक हद तक हर रोज़ बढ़ता जा रहा है। माहौलियाती अदारों की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के दादोशुमार के मुताबिक लाहौर शहर का मजमूई तौर पर जो मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 260 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि गढ़ी शाहू और शादरा लाहौर शहर के ऐसे इलाके हैं जहां पर सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त रिकॉर्ड किया गया है। और शादरा और गढ़ी शाहू का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 रिकॉर्ड किया गया है, जिसे एक ख़तरनाक शरह जो है वो कहा जा रहा है माहौलियाती अदारों के मुताबिक। इसके अलावा मॉडल टाउन का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 107 रिकॉर्ड किया गया है। गुलबर्ग और उसके जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं उसका 170 रिकॉर्ड किया गया है। डिफेंस में जो है वो सूरत हाल कदरे बेहतर है और वहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 120 से 140 रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा कैंट और उसके जो अतराफ़ के इलाके हैं वहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 90 था 110 रिकॉर्ड किया गया है। माहिरीन के मुताबिक सर्द मौसम में हवा का दबाव जब कम होता है तो धुंध के साथ साथ जो ट्रैफिक का धुआं है, ईंटों के भट्टे का धुआं है, फसलों की बाकियात जलाने का धुआं है और जो ट्रैफिक का धुआं है वो हवा के साथ मिलकर माहौलियाती आलूदगी का बायस बनता है। माहिरीन तिबी माहिरीन के मुताबिक ये जो फ़िज़ाई आलूदगी है ये शहरियों में सांस की तकालीफ, आँखों में जलन, गले में खराश और दमे समेत मुख्तलिफ जो बीमारियाँ हैं उनका बायस बन रही है। दमा के मरीज़ों में मुख्तलिफ जो पेचीदगियाँ हैं वो भी इस धुएँ और आलूदगी के बायस उनमें इजाफा होता है। इस वजह से
जो माहौलियाती इदारे और तिबी माहिरीन हैं उनका शहरियों को ये मशवरा है, ख़ुसूसन उन लोगों को जो कि दमा के मर्ज़ में मुब्तला हैं, कि वो इन हालात में गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर निकलें। इसके अलावा शहरियों को ये भी मशवरे दिए जा रहे हैं कि लोग जो हैं वो गैर ज़रूरी तौर पर सफ़र करने से गुरेज करें और सड़कों पर ट्रैफिक का जो दबाव है उसे कम से कम। जी रोमेल, बहुत शुक्रिया आपका। के साफ पानी के मंसूबों के नाम से गाड़ियां खरीदी जाएंगी। साफ पानी अथॉरिटी 10 करोड़ 80 लाख रुपए मालियत से इब्तिदाई तौर पर 6 नई गाड़ियां खरीदेगी। दूसरी जानिब लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 1 में वासा ने 98% काम मुकम्मल कर लिया है, जबकि CBD ने NSIT सिटी में एसफॉल्ट लेयरिंग का आगाज कर दिया। साफ पानी के मंसूबे सफरी सहूलियात का सबब बनेंगे। साफ पानी के मंसूबों के नाम पर फिर से गाड़ियां खरीदी जाएंगी। ज़राए के मुताबिक साफ पानी अथॉरिटी 10 करोड़ 80 लाख रुपए मालियत से इब्तिदाई तौर पर 6 नई गाड़ियां खरीदेगी। गाड़ियों को फील्ड सर्वेलेंस और सर्वे के नाम पर इस्तेमाल किया जाएगा। एक गाड़ी की कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपए बताई जा रही है। अथॉरिटी ये गाड़ियां हुकूमत की जानिब से मंजूर करदा 45 अरब रुपए के साफ पानी पैकेज के तहत हासिल करेगी। माजी में भी साफ पानी मंसूबों के नाम पर फॉर्च्यूनर खरीदी गयी थी। दूसरी जानिब लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 1 में वासा ने 98% काम मुकम्मल कर लिया। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 1 के तहत 365 इंडिपेंडेंट गलियों पर काम मुकम्मल कर लिया गया। महकमा हाउसिंग पंजाब के वज़ीर इंतजाम वासा लाहौर ने सीवरेज निजाम और वाटर सप्लाई लाइन्स पर काम किया है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 1 के तहत 365 इंडिपेंडेंट गलियों पर काम मुकम्मल कर लिया है। 1573 डिपेंडेंट गलियों में से 1404 मुकम्मल, 169 वेटिंग में है, जबकि CBD ने NSIT सिटी में एसफॉल्ट लेयरिंग का आगाज कर दिया है। इब्तिदाई मरहले में CBD पंजाब ने 250 टन एसफॉल्ट बिछाया है, जो तकरीबन 15,000 मरबा फुट और 300 फुट तक लंबाई है। NSIT सिटी में मेन सर्कुलर रोड नेटवर्क तश्कील दे रहा है, जिसमें 250, 230, 200 और 150 फुट चौड़ी सड़कें शामिल हैं। सड़कों के साथ साथ ड्रेनेज और ICT के काम भी जारी हैं, जो मनसूबा बंदी के मुताबिक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन का कहना है, CBD NSIT सिटी में एसफॉल्ट लेयरिंग का आगाज इस मंसूबे को हकीकत के करीब लाने का वाज़ेह सबूत है। सरकारी कॉलेजेस में 2 या ज़ायद मज़ामीन में F ग्रेड वाले तुलबा के दाखिले बोर्ड में नहीं भेजे जाएंगे। इम्तिहान में गैर हाजिरी पर तुलबा पर जुर्माना आयद होगा। दूसरी जानिब 11वीं जमात के निसाब में नज़रसानी का फैसला कर लिया गया। ज़ायद निसाब और गलतियों के बायस नज़रसानी का फैसला किया गया है। माहिरीन की सिफारिशात पर निसाब में कमी की जाएगी। कॉलेजेस में 2 या ज़ायद मज़ामीन में F ग्रेड वाले तुलबा के दाखिले बोर्ड में नहीं भेजे जाएंगे। इम्तिहान में गैर हाजिरी पर तुलबा पर जुर्माना आयद होगा। बगैर मेडिकल सर्टिफिकेट इम्तिहान से गैर हाजिरी पर तालिब इल्म फेल तस्वुर होगा। फी पर्चा 200 रुपए जुर्माना होगा। माहाना टेस्ट में गैर हाजिरी पर फी पर्चा 100 रुपए जुर्माना होगा। सूबे के तमाम सरकारी कॉलेज के लिए नई हिदायत जारी कर दी गयी। दूसरी जानिब 9वीं के बाद 11वीं जमात में ज़ायद निसाब और गलतियों के बायस निसाब में नज़रसानी का फैसला कर लिया गया। माहिरीन की सिफारिशात पर निसाब में कमी की जाएगी। पैक्टा ने निसाब में कमी के लिए पहले से खसूसी कमेटियां तश्कील दे रखी हैं। 9वीं जमात का सिलेबस कम करने के हवाले से इब्तिदाई सिफारिशात तैयार कर ली गई हैं। नवंबर के पहले हफ्ते में 9वीं के सिलेबस में कमी के हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किए जाने का इम्कान है। रवां साल 9वीं और 11वीं जमात का नया निसाब तैयार किया गया था। महकमा स्कूल एजुकेशन 2 साल से स्कूलों की तालीमी कारकर्दगी पर अजला की तालीमी दर्जाबंदी जारी करने में नाकाम है। साबिका दौरे हुकूमत में हर 3 माह बाद अजला की तालीमी दर्जाबंदी जारी की जाती थी। साबिका वज़ीर तालीम मुराद रास के दौर में अजला की तालीमी दर्जाबंदी समाही बुनियादों पर जारी की जाती थी। अच्छी कारकर्दगी पर टॉप 3 अजला के सरबराहान को 1-1 लाख रुपए इनाम दिया जाता था। अजला की दर्जाबंदी 2 साल से नहीं की जा सकी। दर्जाबंदी जारी न होने से अजला की तालीमी कारकर्दगी का जायजा नहीं लिया जा सका। शहर में मुख्तलिफ अहम मकामात पर चिंची रिक्शा माफिया सरगर्म है। चिंची रिक्शा वालों ने धर्मपुरा पुल पर भी तजावुज़ात कायम कर रखी हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात रहती हैं। मज़ीद जानेंगे आदियाना से। जी आदिया। तो शहर में बहुत सारे मुकामात पर चिंची रिक्शा की भरमार है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी में मसाइल का सामना करना पड़ता है। मौजूद है हम नहर पर धर्मपुरा पुल के ऊपर, जहां पर यही मनाजर देखने को मिल रहे हैं कि जो चिंची रिक्शे हैं वो गड़ी शाहू की जानिब जाने वाले या ठोकर न्याज बेग की जानिब जाने वाले वो तमाम ही लोग जो हैं वो इस चौक पर खड़े होते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। रश जो है वो बरकरार रहता है और ट्रैफिक का फ़्लो जो है वो भी मुतासिर रहता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि चिंची रिक्शा के साथ साथ दीगर रिक्शा जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होते हैं और जहाँ दिल चाहता है उसको स्टॉप बना लेते हैं।
یہی وجہ ہے کہ ٹریفک جو ہے وہ مشکلات سے دوچار رہتی ہے. تو شہری اس حوالے سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ انتظامیہ کو ان کے خلاف کوئی ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ٹریفک کے مسائل سے خاص طور پر جو ہے وہ. عادیہ ناز، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹرز کا سروس اسٹرکچر تباہی سے دوچار، محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے اختیارات کے ناجائز استعمال کا میگا اسکینڈل، ٹیچنگ کیڈر کی درجنوں سیٹوں کا غیر قانونی طور پر اپ یا ڈاؤن گریڈ کر دیا گیا. بابوکریسی کی اقربا پروری، ڈاکٹرز کے سروس سٹرکچر کو تباہی سے دوچار کر دیا گیا. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کا اختیارات کے ناجائز استعمال کا میگا اسکینڈل منظر عام پر آ گیا. ٹیچنگ کیڈر کی درجنوں سیٹیں غیر قانونی طور پر اپ گریڈ یا ڈاؤن گریڈ کر دی گئیں. سینئر رجسٹرار، اسسٹنٹ، ایسوسیٹ پروفیسرز کی سیٹوں کو اپ یا ڈاؤن گریڈ کیا گیا. ذرائع کے مطابق محکمہ خزانہ کی منظوری کے بعد سیٹیں اپ یا ڈاؤن گریڈ کی گئیں. قواعد و ضوابط کے تحت سیٹوں کی مستقل اپ یا ڈاؤن گریڈ کا اختیار محکمہ خزانہ کے پاس ہے. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے محکمہ خزانہ کے اختیارات کا استعمال کر کے من پسند ڈاکٹرز کو من پسند پوسٹیں دینے کے لیے سیٹوں میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کر دیا. سیٹوں کی اب یا ڈاؤن گریڈنگ سے سروس سٹرکچر بربادی سے دوچار کر دیا گیا. موبائل تھانہ اینڈ لائسنسنگ یونٹ پروجیکٹ کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے افتتاح کیا. وزیر اعلیٰ نے پنجاب کے پہلے موبائل پولیس اسٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ کا معائنہ کیا. موبائل پولیس اسٹیشن میں پہلی مرتبہ FIR کے اندراج کی سہولت بھی میسر ہوگی. موبائل پولیس اسٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ میں ڈرائیونگ لائسنس کے اجراء اور رینیو کروانے کی سہولت بھی میسر ہوگی. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے موبائل پولیس اسٹیشن اور لائسنسنگ یونٹ کی چابیاں متعلقہ افسران کے سپورٹ کی. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے موبائل پولیس اسٹیشن اور لائسنسنگ یونٹ کے اسٹاف سے بات چیت کی اور ورکنگ کے بارے میں دریافت کیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے موبائل پولیس اسٹیشن اسٹاف کو عوام کے ساتھ ہمدردانہ رویہ اپنانے کی ہدایت کی. موبائل پولیس اسٹیشن میں لرنر ریگولر لائسنس، تجدید انٹرنیشنل لائسنس اور ویمن لائسنسنگ کی سہولت میسر ہوگی. مادر جمہوریت بیگم نصرت بھٹو کی 4ویں برسی کے حوالے سے دعائیہ تقریب. پیپلز پارٹی کے ممبر فیڈرل کونسل میاں عزیز الرحمان چند کی رہائش گاہ پر اہتمام کیا گیا. دعائیہ تقریب میں مادر جمہوریت بیگم نصرت بھٹو اور شہدائے جمہوریت کے بلندی درجات کے لیے دعا کروائی گئی. تقریب میں صدر مملکت آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی صحت اور سلامتی کے لیے دعا کی گئی. تقریب میں عاقب سرور، اعزاز الدین ہاشمی، ملک کامران، رافع ہاشمی، اسود فریدوان، میاں فاضل سمیت جالوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. عزیز الرحمان چند کا کہنا تھا پاکستان میں جمہوریت کے لیے مادر جمہوریت بیگم نصرت بھٹو کی خدمات قابل تحسین ہیں. پیپلز پارٹی کی قیادت اور جیالے ان کی خدمات کو آج بھی سراہتے ہیں. NA-129 سے امیدوار حافظ میاں محمد نعمان کا حلقے کا دورہ، لیگی کارکنان اور ووٹر سے ملاقات کی. لیگی رہنما حافظ میاں محمد نعمان کے دورے پر سنیل گلزار، علی رضا کمبو، میاں رزاق جتل، مشتاق بھٹی، ملک محبوب، محسن رشید سمیت دیگر موجود تھے. اس موقع پر حافظ میاں محمد نعمان کا کہنا تھا کہ دسمبر میں بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. مسلم لیگ نون نے پنجاب میں اپنی تیاری مکمل کر لی ہے. بلدیاتی انتخابات میں شیر کی فتح ہوگی. سیڈ ایسوسیشن کے عہدیداران کی ایوان صنعت و تجارت کی قیادت کے ہمراہ پریس کانفرنس. چیئرمین سیڈ ایسوسیشن رانا سلمان محمود خان نے کہا کہ پیرا اور فوڈ ڈپارٹمنٹ نے مل کر دوسرے صوبوں میں گندم بیج کی فراہمی روک دی ہے، جس سے بحران مزید بڑھے گا. حکومتی پالیسیز کے باعث پہلے ہی بحران شدت اختیار کر چکا ہے. سیڈ ایسوسیشن پاکستان کے عہدیداران نے ایوان صنعت و تجارت میں پریس کانفرنس کی. صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل، سینئر نائب صدر تنویر احمد شیخ، سابق صدر میاں انجم نثار شریک ہوئے. چیئرمین سیڈ ایسوسیشن پاکستان رانا سلمان محمود، چودھری بلال، چودھری شکیل اور لاہور چیمبر کے ایگزیکٹو کمیٹی ممبران نے شرکت کی. رانا سلمان محمود نے کہا کہ پیرا اور فوڈ ڈپارٹمنٹ کے باعث گندم بیج کی فراہمی رکی رہی تو ملک بھر میں شدید بحران پیدا ہوگا. گندم کی پیداوار میں کمی آئے گی. یہ سختی اور بے رحمی کے ساتھ یہ سلوک کر کے ان کو یہ اندازہ نہیں کہ اگر یہ بیج دوسرے صوبوں میں نہ گیا اور پنجاب میں بھی یہ بیج نہ گیا تو اس کا آئندہ آنے والی فصل جس کا ہم اب سے بحران کا شکار ہیں، ابھی سے گندم کے بحران کا شکار ہیں، تو یہ 24 کروڑ عوام کے ساتھ یا 25 کروڑ عوام کے ساتھ یہ کیا سلوک کرنے جا رہے ہیں کہ یہ اس گندم کی بوائی کو بھی روک رہے ہیں. صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل نے سیڈ ایسوسیشن کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی. کہا حکومت فوری طور پر معاملے پر کارروائی کرے اور مسائل حل کیے جائیں. تحصیل ممکن نہ ہو سکی تو ہم ایک بہت بڑے غذائی بحران سے بھی تو چار ہو سکتے ہیں. چیزوں کو بر وقت اگر ٹیکل نہ کیا جائے تو وہ ایک بہت زیادہ پھر ایسا ایک ایلیمنٹ بن جاتی ہیں جس کا پھر ازالہ ممکن نہیں ہے.
تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے یہ دوست ہیں، ان کا جینون ایشو ہے، گورنمنٹ ہوش کے ناخن لے اور فوری طور پہ اس کو ٹیک اپ کرے۔ سیڈ ایسوسی ایشن عہدیداران کا کہنا تھا کہ اگر پنجاب کی کمپنیز کو بیج کی فراہمی سے روکے رکھا تو گندم کی کاشت اور پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ پاکستان یونین آف لا سوسائٹی کی جانب سے پنجاب بار کونسل میں اپنے امیدواروں کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وکلاء برادری نے بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ کالونی میں چیئرمین پاکستان یونین آف لا سوسائٹی ملک علی اوان چودھری نعمان شہریار کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ پنجاب بار کونسل کے انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں نے تقاریر کی۔ ہم اپنی بار کو انشاءاللہ العزیز مضبوط کریں گے۔ جب بار ہماری مضبوط ہوگی، ہم وکلاء کی عزت ہوگی، اور وکلاء جو ہے وہ ایک کریم آف دی سوسائٹی ہیں۔ ہم سب پروفیشنل وکیل ہیں، آپ کے سامنے جتنے دوست ہیں ان کا پروفیشن سے تعلق ہے۔ آپ خدا را اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے اپنے پروفیشن کو مد نظر رکھیے گا۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا۔ آپ مجھے جب بھی پکاریں گے، میرا کوئی وکیل مجھے جب بھی پکارے گا، مجھے اپنے درمیان پائے گا، اپنے ساتھ پائے گا اور اپنے سے آگے پائے گا۔ تقریب میں امیدواروں کا کہنا تھا کہ پنجاب بار کونسل میں برتری کے بعد وکلاء کے مسائل اولین ترجیحات پر حل کروائیں گے۔ ہم نے کالے کوٹ کی آواز اٹھانی ہے، اپنے کالے کوٹ کی ڈگنیٹی کے لیے کام کرنا ہے۔ اس کالے کوٹ کی حفاظت ہمارا فرض ہے کہ کل کو ہمارے میں سے جو دوست الیکٹ ہوں ان کی ڈیوٹی اور فرض میں شامل ہے کہ اس کالے کوٹ کی رسپیکٹ کو دگنا کریں۔ جو دوست پروفیشن میں نئے ہیں ان کے ساتھ ایک ہی وعدہ ہے کہ آپ کی ہر وہ چیز جس میں آپ کے پروفیشنل کیریئر میں جو ہرڈل بنے گی، میں ہر اس چیز کا مقابلہ کروں گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا تقدس ہمارا تقدس ہے، آپ ہمارا مستقبل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی تو میں انشاءاللہ بار کے لیے، بار کی ویلفیئر کے لیے کام کروں گا، اور وکلاء کے جو بھی مسائل ہیں انشاءاللہ میں ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں گا اور ان کا ساتھ دوں گا۔ تقریب میں چودھری علی رضا چٹ، ملک زین اوان، ملک عاطف اوان، ملک شعیب اوان سمیت وکلاء برادری کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ کیمرہ مین زاہد ملک کے ہمراہ توقیر اکرم، سٹی 42۔ پاسپیڈا آفس بادامی باغ میں پاسپیڈا ویلفیئر ایوارڈ کی پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ پیا فاؤنڈر LBF الائنس کی مرکزی قیادت اور الائنس سے منسلک اہم کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں پیاف فاؤنڈر LBF الائنس کی مرکزی قیادت صابر حمید خان، چیئرمین فاؤنڈر گروپ میاں مصباح الرحمان، سابق سینئر نائب صدر لاہور چیمبر ناصر حمید، پیٹرن ان چیف پاسپیڈا عابد حمید خان، چیئرمین پیاف فاؤنڈر LBF الائنس سہیل نثار، چیئرمین لاہور بزنس مین فرنٹ امجد چودھری، صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ سمیت دیگر کاروباری شخصیات شریک ہوئیں۔ چیئرمین فاؤنڈر گروپ میاں مصباح الرحمان نے پاسپیڈا کے فلاحی منصوبوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ لاہور چیمبر انتخابات میں دھاندلی کو DGTO نے تسلیم کیا اور چیمبر کو جرمانہ کیا۔ آئندہ انتخابات میں دھاندلی کو روکیں گے اور جیت کر دکھائیں گے۔ DGTO کا جو فیصلہ بھی ہے، جو بھی امجد صاحب فیصلہ لے کے آئے ہیں، وہ بھی 80% ہماری فیور میں ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں لاہور چیمبر کو فائن کر دیا، فائن بیلٹ میں گروپ ووٹ کاؤنٹ کیا گیا تو ہم الیکشن ہار رہے ہیں، اور جب سپریٹ ووٹ کاؤنٹ کیا تو ہم 15 کی 20 کی 30 سیٹیں ہم جیت رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تقریب میں سابق صدر لاہور چیمبر میاں طارق مصباح الرحمان، ہارون اروڑا، سہیل سرفراز منج، جبار خالد، طارق محبوب رانا، چیئرمین پاسپیڈا وقار حسین بٹ، مدثر مسعود، نصر اللہ مغل سمیت دیگر شریک تھے۔ سنگل چیئرمین جو ہے، الیکشن کمیشن جو ہے، وہ گنتی کرا ہی نہیں سکتا، وہ لیگل ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ پچھلے DGTO کا فیصلہ جس کی وجہ سے ہم وہاں سے اٹھ کے آگے تھے گنتی کے وقت، وہ فیصلہ اس نے غلط کیا تھا، وہ فیصلہ انلیگل تھا۔ اس موقع پر پاسپیڈا کے مختلف فلاحی منصوبوں میں کام کرنے والے ملازمین کو ایوارڈ بھی دیے گئے۔ کیمرامین سید معراج کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ دیوالی کی تقریبات جاری ہیں۔ لاہور کے کرشنا مندر میں دیپ روشن کیے گئے۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا نے خصوصی شرکت کی۔ رنگوں سے سجی تقریب کا احوال جانے کے اس رپورٹ میں۔
दुनिया भर की तरह लाहौर में भी दिवाली की तकरीबात जारी हैं। कृष्णा मंदिर में दिवाली की मुनासिबत से तकरीब सजाई गई। हिंदू बरादरी ने अपने त्यौहार को जोशो जज्बे से मनाया। सूबाई वजीर अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा भी तकरीब का हिस्सा थे। खवातीन और बच्चों ने दिवाली की मुनासिबत से दीप रोशन किए। मंदिर को बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया था। दिवाली की तकरीब में मुख्तलिफ मज़ाहिब के अफराद की शिरकत ने साबित किया कि पाकिस्तान बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल है। कैमरामैन वसीम निसार के हमरा आदिया नाज, सिटी 42। पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात जो कम नवंबर को मुनाकिद होंगे, जबकि इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी के साथ मुख्तलिफ ग्रुप्स ने अपनी हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के हक में तकारीब का सिलसिला तेज कर दिया है। डेमोक्रेटिक ग्रुप ऑफ लॉयर्स की जानिब से एक अहम तकरीब जावेद इकबाल ऑडिटोरियम हाईकोर्ट बार में मुनाकिद हुई, जिसमें ग्रुप की जानिब से मुख्तलिफ उम्मीदवारों की हिमायत का बाज़ाब्ता ऐलान किया गया। तकरीब में एडवोकेट जुल्फ़िकार अली बदर, पीर शाहिद चिश्ती, खुर्रम एहसान मलिक, जमील अख्तर बेग, ज़बीन आगरा, मियां आसिफ समेत वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डेमोक्रेटिक ग्रुप ऑफ लॉयर्स ने पंजाब बार कौंसिल के उम्मीदवारान अजीज़ भट्टी, इशरत आरा, राना अदनान असगर, एच.एम. शाहीन, सईदा तहसीन ज़हरा और अब्दुर्रऊफ़ भट्टी की हिमायत का ऐलान किया। तकरीब में जवाद अशरफ एडवोकेट, खुर्रम कयूम एडवोकेट, तौफीक सादिक, पीर जाहिद शाह, पीर फजल शाह, फयाज रामी एडवोकेट, चौधरी खातम तैयब एडवोकेट समेत दीगर मुमताज़ वकला ने भी शिरकत की। यहाँ पर बात करें ऑडिटर जनरल पाकिस्तान मकबूल अहमद गोंदल के एजाज़ में डिनर का अहतमाम किया गया। ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के ज़ेर इंतज़ाम तकरीब का अहतमाम किया गया। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने कहा, इदारे हम पर एतमाद नहीं करते, उनके एतमाद को बहाल करना होगा। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान मकबूल अहमद गोंदल के एजाज में एग्जीक्यूटिव कमेटी PAA एंड एसोसिएशन की जानिब से डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के ओहदेदारान ने शिरकत की। ऑडिटर जनरल ने कहा, हमारी ऑडिट कारकर्दगी की क्वालिटी बहुत खराब है, जिसको दुरुस्त करने की जरूरत है। बदकिस्मती से ये हाल है कि हम कहीं जाते हैं, हमें दुश्मन समझा जाता है। इंटेग्रिटी, क्वालिटी एंड पार्टनरशिप, दैट इज रिटन ऑन आवर, ऐसे ही हर किताब पे लिखा होता है ना, और उस किताब के अंदर ये तीनों चीजें नहीं होती। ऊपर लिखा होता है लेकिन तीनों चीजें उसमें नहीं होती, तो हमने इस तीनों चीजें उसके अंदर लेकर आए। ऑडिटर जनरल ने कहा, तादाद और बड़ी अमाउंट लेकर आना क्वालिटी नहीं, कोशिश करना होगी कि इदारों और ऑडिट डिपार्टमेंट के दरमियान गैप को खत्म करें। सॉलिड रीजन टू कम्युनिकेट, सॉलिड ग्राउंड्स, लेकिन अगर जब हम हवा में बात करेंगे तो उसको कोई नहीं मानेगा, उसको कोई नहीं मानेगा। हमें क्वालिटी और जो है ना पार्टनरशिप, इन दोनों पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। और ये क्वालिटी का प्रोसेस सिर्फ एक बंदे की जिम्मेदारी नहीं है, इस प्रोसेस में एक बंदे की जिम्मेदारी नहीं है। आप ये समझें कि जो बंदा साइन कर रहा है रिपोर्ट, ये सारी उसकी जिम्मेदारी नहीं है। ये उस बंदे से शुरू होती है क्वालिटी जिसने पहले वो ट्रांजैक्शन देखी है, वो इन्फॉर्मेशन देखी है, वो इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट कर रहा है, वो उससे स्टार्ट होती है अप टू द राइटिंग। तकरीब में लाहौर चैप्टर से अरकान की बड़ी तादाद शरीक हुई। कैमरामैन वसीम निसार के हमरा आदिया नाज, सिटी 42। फार्मास्यूटिकल सेक्टर की मुमताज़ शख्सियत अर्जुमंद मकसूद का अपने साथियों के हमरा पयाफ ग्रुप में शमूलियत का ऐलान। साबिक किसी मेंबर लाहौर चैम्बर अर्जुमंद मकसूद की जानिब से पेट्रोलियम चीफ मियां अंजुम निसार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। अर्जुमंद मकसूद की शमूलियत के मौके पर तकरीब का अहतमाम DH ऑफिस में किया गया। तकरीब में पेट्रोलियम इन चीफ मियां अंजुम निसार, सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल, साबिक चेयरमैन पयाफ मोहम्मद अली मियां शरीक हुए। सीनियर वाइस चेयरमैन पयाफ नसरुल्लाह मुगल, वाइस चेयरमैन पयाफ ताहिर मंसूर, साबिक सीनियर नायब सदर फेडरेशन चैम्बर ख्वाजा शाहजेब अकरम ने शिरकत की। EC मेंबर लाहौर चैम्बर राना नसार, उमर सफाज, शुबान अख्तर, नईम हनीफ, बाबर महमूद और दीगर शरीक हुए। जौहर टाउन में नामवर लिखारी और अदीब डॉक्टर मुसद्दक हुसैन के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। रशियन सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन एंड कल्चर की जानिब से तकरीब का अहतमाम किया गया। इल्मी और अदबी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में चेयरमैन रशियन सेंटर डॉक्टर शाहिद हसन, प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी, डॉक्टर हसनैन मिर्ज़ा, मेहर काशिफ यूनुस और डॉक्टर नादिर खान शरीक हुए। तकरीब में डॉक्टर इफ्तिखार बुखारी, डॉक्टर नजम सहर और शहबाज अनवर ने शिरकत की। डॉक्टर मुसद्दक हुसैन ने तारीख, सोशलिज्म, अदब, फ़लसफ़ा और समाजी शऊर पर तफसीली गुफ्तगू की, जिससे शुरका ने सराहा। फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्लाइमेट जर्नलिज्म वर्कशॉप 2025 का इनेकाद किया गया। मुतल्लिका शोबे से वाबस्ता प्रोफेसर, सहाफ़ी और तलबा की बड़ी तादाद वर्कशॉप में शरीक हुई।
फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्लाइमेट जर्नलिज्म वर्कशॉप 2025 हुई। फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज ने ओस्लो JMIC और मीडिया क्लाइमेट नेटवर्क के इश्तराक से मुनक़िद की। चेयरपर्सन मास कम्युनिकेशन FCCU फारिस्ट जबी ने कहा, वर्कशॉप के मकासद में माहौलियाती सहाफत में तदरीसी इस्तेदाद को बढ़ाना और तलबा की क़यादत में क्लाइमेट कम्युनिकेशन का फ़रोग़ शामिल है। क्लाइमेट जर्नलिज्म एक बहुत ही अहम मौजू है जिस पर हमारा डिपार्टमेंट इस वर्कशॉप का इनेकाद करवा रहा है, और इस वर्कशॉप की सबसे अच्छी खूबी ये है कि यहाँ पे हमारे पास मिक्स्ड ऑडियंस है, डाइवर्स ग्रुप है। हमारे पास पोस्ट ग्रेड स्टूडेंट्स भी हैं, स्कॉलर्स भी हैं, मिड करियर स्कॉलर्स, अर्ली करियर स्कॉलर्स और जर्नलिस्ट और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, और इस तरह से बहुत सारे हलकों से यहाँ पे लोगों ने शामिल हुए हैं। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मोहम्मद साकिब सलीम ने वर्कशॉप की सदारत की। उनका कहना था कि क्लाइमेट जर्नलिज्म को आगे निकलकर कम्युनिटी को बाइख्तियार बनाने के लिए काम करने पर तवज्जो देना होगी। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में पढ़ा रहे हैं, वो अपने कोर्सेज़ में, अपनी एजुकेशन में क्लाइमेट जर्नलिज्म को इंटीग्रेट करें ताकि बेहतर तरीके से क्लाइमेट जो जर्नलिज्म है और उसकी क्वालिटी है उसको बेहतर बनाया जा सके। सो आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव और वर्कशॉप बहुत अच्छी रही। वर्कशॉप में डीन ऑफ ह्यूमैनिटीज डॉक्टर अल्ताफ खान, ओस्लो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर एलिजबेथ एडे, माहौलियाती वकील अहमद राफे आलम शरीक हुए। CEO MGPO आयशा खान, माहौलियाती सहाफ़ी फवाद अली, PTV क्लाइमेट डेस्क की डॉक्टर हुमा सदफ, डॉक्टर शफीक अहमद और असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब डॉक्टर मदीहा मकसूद भी शरीक हुई। डॉक्टर मदीहा मकसूद ने वर्कशॉप के इनेकाद को सराहा और क्लाइमेट जर्नलिज्म की तरबियत पर जोर दिया। ये डेवलपमेंट का एक वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल एस्पेक्ट है। आजकल हम लोग सब जो क्लाइमेट क्राइसिस के साथ डील कर रहे हैं, तो इस किस्म की चीज़ें जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रही हैं हमारी एज एन एकेडमिशियंस, और जो क्योंकि जर्नलिस्ट भी इसका हिस्सा थे और स्टूडेंट्स भी हिस्सा थे, तो मेरे ख्याल से ये एक इसी तरह से ये सोच जो है वो प्रोपगेट होगी तो ज़्यादा लोग सेंसिटाइज हो सकते हैं। सेशन में AI, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, क्लाइमेट स्टोरी टेलिंग, माहौलियाती रिपोर्टिंग के लिए डिजिटल मैपिंग और डेटा वेरिफिकेशन की मशक करवाई गई। कैमरामैन मोहम्मद जमील के साथ उस्मान खादिम कंभो, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना है। आप देखते रहिए सिटी 42।